آپ نے فرمایا ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ کے نہیں، تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ، فرمایا تو مخالفت کرنی، پڑھ اور کلمہ۔ السلام علیکم ایوری ون، آج میں جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہی ہوں اس کا ٹائٹل ہے یہ کس طرح کے مسلمان ہو تم۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا جب بھی کوئی بیان سامنے آتا ہے نا تو یہ طے ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک بیان نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہی بات ہوگی۔ ان کی آواز کا جو جلال اور جو سچائی ہوتی ہے نا وہ سیدھا دل پر لگتی ہے۔ اور جو یہ ٹائٹل ہے کس طرح کے مسلمان ہو تم، یہ ٹائٹل پڑھتے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں جہاں ہم سب اپنی دنیا میں مست ہیں وہاں یہ ویڈیو ہمیں آئینہ دکھانے والی ہے کہ آخر اصلی مسلمان اور دین کی غیرت ہوتی کیا ہے۔ تو بنا کسی دیری کے سیدھا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہاں اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور میں نے اینڈ میں کافی ایسی باتیں کہی ہیں جو آپ کے دل کو جھنجھوڑ دیں گی۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ اے لبیک دے نعرے نے انہاں نوں کدھر لے گیا؟ انہاں نوں ہوش ہی کوئی نہیں بے سکی گل کرنے۔ اے گئے فلماں ڈرامے، انہاں سمجھا سی فلماں ڈرامے وکھا کے مسلمان نسل نوں اسی برباد کر دیتا، ایک نعرہ انہاں نوں پھر واپس لے آیا، ایک نعرہ انہاں نوں پھر واپس لے آیا۔ کتنی ہے 30 لاکھ نے اجتماع کی تیرا ایونٹ اصلاح کے لیے، ایک نعرہ حضور دی امت نے نوجوان کے پاس آ گئے۔ ہاں جی گل تو میرے آقا و مولا دی، دل سے عشق توانا ہمیں شواد، اور لوٹے بسترے بندے نو اینج نہیں کرتے، لوٹے بسترے تے دریاواں سمندراں وچ گھوڑے نہیں پواندے، لوٹے بسترے تے مسے رائمنڈ جا پہنچتے ہیں، اتنے بھی پھر کر کے جب حضور کی بات آئے تو پھر 6 فٹ اٹھ کے 20 قسم دے کھانے کھا کے۔ وہ کیڑی کڑی سی جدے نے نکاح پڑھایا؟ وینا ملک دے نکاح پڑھا کے مڑ کے وینا ملک ہی رہے۔ ساڑھے فقیرہ بھی تبلیغ کی تھی لیکن مڑ کے وینا ملک نہ رہیاں، وقت دی ولیاں بن گئی ہیں جناب ساڑھے۔ ہاں جی مڑ کے وینا ملک کوئی نہیں۔ ایت صوفیاء کانفرنس ہوئی ہندوستان ہے، اتنے جناب مودی خطاب کیتا، گاں دا موتر پیڑ والا ہندو، دسو او دا کی تعلق ہے جی صوفیاء نال؟ جی تسی سارے صوفی آئے بھی سی، کوئی کینیڈا تو صوفی آیا، کوئی ادھروں صوفی گیا، سارے صوفی کہہ سی کہ ہندو نو کلمہ بھی نہ پڑھا سکے، یہاں جانا ہی نہیں سی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ دی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ دے مریدین ایک ہندو حکیم لے آئے، آپ لیٹے ہوئے سن، ہندو حکیم ویکھیا تے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اس ہندو حکیم نو فرمایا ہوئے اے تینوں پاور کتھوں ملی؟ انہیں کہا جی میں ہمیشہ نفس دی مخالفت کی تھی، اور خواجہ صاحب دے دربار چاہے خالی کیویں جاوے؟ آپ نے فرمایا ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ کے نہیں، تو ساری زندگی مخالفت کی تھی نفس دی، ہن تیرا نفس کی کہندا کلمہ پڑھ یا نہیں؟ انہیں کہا جی نفس تے کہندا نہ پڑھ، فرمایا تو مخالفت کرنی، پڑھ اور کلمہ۔ کیوں جی؟ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے۔ اور خواجہ صاحب کو مودی مڑ کے مودی رہے ٹٹو، وہ کہاں میں موتر ہی پیوے، اور تسی کہڑے صوفی کیسی ہوتے؟ اے سلطان الہند دی بارگاہ وچ آیا ہندو حکیم، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ، انہیں کیا بابے اور پھسا لیا، انہوں تو پڑھنے ہیں، باہر جا کے کہا بابا جی پھسا لیا، آپ نے فرمایا بندے نہ پتر بن وچوں پڑھ۔ یہ ہے جی ہمارے صوفی، ہاں جی یہ ہمارے صوفی ہیں۔ حضرت امام ربانی صوفی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جاگی کے آگے، ہندوؤں نال کھڑے ہو کے تصوف دیا تقریرہ کر دو، ذلیل دو پترو تانوں کی پتہ ہے تصوف کس کو کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جناب کہ آج تک کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ موٹے کتاب لے آئے ہو، اے میں نو دے ذرا کشف الماجوب سی، اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی، اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا، تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات۔ ہاں جی آپ نے فرمایا کامل صوفی 92 صفحے ہوتے ہیں، ہاں جی ایسے میں نشان لا کے رکھیا، فرمایا کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ صدیق اکبر سب تو بڑے صوفی، آپ نے داتا صاحب نے لکھا آپ اہل طریقت کے امام ہیں،
सिद्दीक अकबर दे बारे आपने मुर्तदीन नु काफिर क्या कि ना क्या जिन्हें ज़कात देने तो इनकार किया सिद्दीक अकबर की फरमाया काफिर कोई नहीं काफिरन बल्कि फारूक आजम ने उस मौके ते गल की थी उन्हें क्या ताल्ले फिन्ना सबरफुक बिहिम उन्हें क्या बाबा हाथ थोड़ा रखो नरमी करो चलो ये ज़कात नहीं देंदे बाकी काम ते कर दें सिद्दीक अकबर ते लखा करोड़ा सलाम आपने हजरत उमर दे मोढे ते हाथ रख के फरमाया सकिलत का उम्मो का या उमर फरमाया उमर तेरी मां तुझे रोए अजब्बारुन फिल जाहिलियत व खव्वारुन फिल इस्लाम जाहिलियत डाटा सी और नरम हो गया लौ मनाउनी कालन लजाहत तो हम युनकसुद्दीन वाना हय्युन कद तम्मल वाह्यो ये है सूफी आपने फरमाया जो हुजूर के जमाने में ऊंट लाता था और उसका घुटना बांधने के लिए रस्सी लाता था अब ऊंट लाए और रस्सी न लाए सिद्दीक तो उसकी भी गर्दन काट के रख देगा इतनी केड़े सूफी आदि गल्ला कर दाता साहब 1000 साल पहले गल कामिल सूफी देखना हो तो सिद्दीक अकबर को देखो सुभान अल्लाह आपने मुनकरीन खत्म नबूवत के खिलाफ लश्कर भेजा कि न भेजा जी हजरत फारूक आजम फरमाते सन रात वाली नेकी दे दे या दिन वाली नेकी दे सारियां नेकियां ले ले असी मुमताज कादरी दी एवें गल नहीं करते कदी फलाने भी बड़े मैं कहा सारे बड़े हैं असी किसी दी कदी नफी की थी लेकिन नामूस रिसालत उत्ते पैरा दिता सिद्दीक अकबर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी लिखिया कि उड़न वाले सब भी लड़े जमीन ते चलने वाले सब भी लड़े सिद्दीक अकबर नु हयात अफाई अफादी जमा हयतुन जमा हयात आपने फरमाया सारे सब लड़े सिद्दीक अकबर नु लेकिन लम यतहर्रक मखाफत अन यंतबि रसूलुल्लाह फरमाया हरकत भी न की थी कहीं हुजूर की नींद में खलल ना आ जाए इस एक अमल की वजह से हजरत उमर फरमाया करते थे फरमाया सिद्दीक सारी उमर दिया नेकियां ले ले और गार वाली नेकी दे दे तू नामूस रिसालत की बात ही इतनी बड़ी है बल्कि फारूक आजम फरमाते सन लैला तो अबी बकरिन खैरुम मिन आले उमर फरमाया सिद्दीक दी जड़ी वो रात गार वाली रात दी नेकी है ना उमर दे सारे खानदान नाल अफजल और आला है जनाब असी मुमताज कादरी दावे ना लेंदे नामूस रिसालत ते पैरा है ही बहुत डाटा तो फिर जदों सिद्दीक अकबर पैरा दिता ना मुर्तदीन दे खिलाफ तो फारूक आजम ने फैसला की दिता फरमाया वल्लाहि लक़द रजहा ईमान अबी बकरिन बी ईमान हाजिल उम्मत फी किताल अहल रिद्दत हजरत उमर कसम चुक के कहंदे सन आप दा जड़ा फैसला सी ना कि आपने मुर्तदीन दे खिलाफ जिहाद कीता और कत्ल दा हुक्म जारी कीता आपने फरमाया पूरी उम्मत दा ईमान एक पलड़े रख दिता जाए फिर दूसरे पलड़े सिद्दीक अकबर दा ईमान रख दिता जाए इस एक अमल दी वजह तो सिद्दीक अकबर दा ईमान पूरी उम्मत उते राजे और अफजल और आला हो गया हुण जी है ना बाबा जी नु दीन समझ नहीं आया कैनेडा दी नेशनैलिटियां लैके तसव्वुफ ते तकरीर करना हो रहे समझ आई बात कि नहीं हाँ कैनेडा दी नेशनैलिटियां लैके पुत्रा भी दिवा के तसव्वुफ ते तकरीर करना हो रहे जहांगीर दे सामने गर्दन उठा के हाँ जी हाँ जी 40 पहलवान बुलाए जहांगीर ने 40 पहलवान बुलाए उन्हें क्या इस बाबे की गर्दन ही झुका दो और मेरा नक नहीं रहता और बाबे की गर्दन न झुके पुलिस ते फौज ते हो गई नाकाम इमाम रब्बानी थोड़ी जी गर्दन पीछे कर दी 40 पहलवान मिलके वो गर्दन झुका भी न सके सो गाइज ये था मेरा रिएक्शन। सच बताऊं तो इस बयान को सुनने के बाद अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया है मेरे अजीब सा दिल में क्या हो रहा है पता नहीं। जब रिजवी साहब कहते हैं ना कि ये किस तरह के मुसलमान हो तुम, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सब के ज़मीर पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आज हम अपनी जिंदगियों में इतने मगन हैं, पैसा कमाने में, दुनिया की दौड़ में इतने आगे निकल गए हैं कि हमने दीन को सिर्फ एक पार्ट टाइम चीज़ बना दिया है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। जब उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या सुनाया कि उन्होंने दीन के मामले में एक छोटी सी रस्सी पर भी समझौता नहीं किया, तो यार अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम कहाँ खड़े हैं। आज हम हर जगह कंपैरिजन करने को तैयार हो जाते हैं। हम ज़िलालत की ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि हमने हक के लिए बोलना और डट कर खड़े रहना छोड़ दिया है। और उन्होंने जो सूफियों की बात की थी, उनकी गर्दन तो कट सकती थी पर झुक नहीं सकती थी। वो गैरत, वो जज्बात आज हमारे अंदर से खत्म होता जा रहा है। हम लोग आराम पसंद हो गए हैं। ये वीडियो हमें ये सिखाती है कि अगर मुसलमान बनना है तो पूरे बनो,
दीन के मामले में, हक के मामले में कभी डरना या कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। रिजवी साहब की बातें कड़वी जरूर लगी हम सबको, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, पर ये वो सच है जो हमें जगाने के लिए जरूरी है। यार मुझे इस वीडियो ने अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। आपको क्या लगता है हम आज के दौर में कहाँ गलती कर रहे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके हर कमेंट पर ध्यान देती हूँ, पढ़ती हूँ। अगर इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।